ছাড়ি দেইছে বেনি बागसुतिया बेनी छला लो कहां से जाई छु कहां से सुपर बास मन लगे करे उखुन मुड़े थीसन गो खातु लगी और हमर ना खुपा बेला भल थीस देखो ये वाखुरी अरे खुपा रे मां मोटा मोटा गो हां मां देख तो दुती गो है गो आगो कुछ कुतिया वाले गो दुती कुछ देइছে खिरपिनी मझिरे बाल सोतिया छाड़ी देइছে बेनी मझिरे बाल सोतिया छाड़ी देइছে बेनी बेके तार पत्री माली गो बेके तार पत्री माली गो बेके तार पत्री माली मामा गो पत्री मारी रखे ते उसो हां देख तो यारे गजबंद माली वाह वो माली बोली माली कहां रे 28 कैरेट गो मामा केते कैरेट 28 कैरेट वाह इला केनु फेर बहला का गुटे कैरेट ए मेरे तोर भारू सुना उत्पन्न हो छी झंडा का मां है हमें डबल रपिन से केते देथिल गो इटा का इटा 69 लाख ई वाह 49,000 हां 590 टका अच्छा पाबू मामू काहे बाबू ई मने फिर से पतरी मालिक देखि कहां का से पतरी मालिक ने बांसी नी बांधी न हां 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 तू बांधो दुती गो काहे का बाबू बेके तार पतरी मालिक बेके तार पतरी मालिक बेके तार पतरी मालिक दुती तार नेबरी ना के न टूटे दुती तार कपाल सिंदूर टिकाटे दुती गो सजनी जमुना रे देखि देली आज सुंदरी टे बाबू आगो रेडी झुम झुम परी बांधल हाथ सुनार चुड़ी गो तुदी हाथ सुनार चुड़ी आर काना काना पिंथिला सुनार चुड़ी गुटे रे उसत होउची नै उसत बाबू ब्रा होय तुमे तो डिस्को चुड़ी पिंधी छ मां डिस्को चुड़ी तक मां देख तो देख 56 लाख केते 56 लाख गुटे हाथ की हाथ छी देलु न जे 20,000 देबू तोर हाथ के बोले जरना गइला का सुना जा मार कत का मुई का पितलटा पिंधी ना रे सुना जा लाल दिसी मां लाल सुना बोले जानछु धला धनो बोले कोपा हां लाल सुना बोले मोर चूड़ी वाह वो जानछु रेकॉर्ड रोठी होती मोटा केते कैरेक्टर इटा इतार कैरेट सुनले तो तुम नहीं घिनी परगो 56 कैरेट इने पाए बैठा इने काहे पाए लंदन जीथिली गो मामू एनथली वाह गो जोहार गो लंदन एन खुश रह बोले लंदन ना रहे चूड़ी सुना माने लाल दिसी का लाल ए मान लंदन और सुना लालटा फ्रांस रटा धुबलाटा सत्ता गो ना गो सब देश पास गोले कानु जानबो तुम्हें तमिलनाडु भी जा ए मा तमिलनाडु ना गो हां मम्मा मेरे दिन पे पड़ा मा हाडे मेरे के पे या आर दिन बरे एकला हमें दुई जन जासी मते हुडू जगह को दुई जन नहीं नहीं वो कथा बता हो हमें सुता मिले काम करसी जिमा काम होछे हंदा का दुती गो एगो बाबू आगो रेडी झुम झुम परी बनल हाथ सुनार चूड़ी गो दुती हाथ सुनार चूड़ी ते पिंधी जे फैंसी साड़ी पड़ी जाई छे धड़ी ते पिंधी जे फैंसी साड़ी पड़ी जाई छे धड़ी फैंसी साड़ी गुटे धड़ी पड़ी केते खोजी इटे इटे देख तोर आंखी के केनता दिसे गो चक 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 करछ कि चकचकै जो छे गो नी कुल हटा डायमंडटा झोड़ी जीबा डायमंड का बाबू और फैंसी साड़ी जे पड़ी जे धड़ी यार इटा के बिना धड़ी पड़ी छे नहीं तोटा भी पड़ी जे मां ओए सेरिया रे तार बियाह दिन एटा मगै थिन दुई जन दुई बहनी आ सरिया रे दुती गो आगो बाबू आगो देह पिंदी जे फैंसी साड़ी पड़ी जाई छे धड़ी चंडाल बोले भेटे देले मारती गुटे चिनाटे ए मां मैं भेटे देले तुम चुमाटे मारबो मोटुड़े हंता कथा नहीं आसे नहीं गो पिला तू तोर जा होय तोर बोरु किया टुले पछे कहि दे ना गो तोर बोल्लू किया टुले बोल छे हां 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 आगो चंडाल बोले भेटे देले मारती गुटे चिनाटे दुती गो सजनी जमुना रे
দেলি আজি সুন্দরীটে সে মোর মাইকে নিয়ে আনদেলে ইমোর পিণ্ডরে প্রাণ বি আনে রহেন মুই যে কা কথা কহবা গা বলুছ হয় হয় মাই তোমার মাইকে নিসারাতে আন দেবালে তুমি রাখিছ হ্যাঁ তুই গো হ্যাঁ যেন টাইম রে মোর কাম সে টাইম রে না তুমি কহিব হয় তো তো টাইম এটা কম টাইম তোতে পড়িছে কে পুরা মহান মুশকিল রে পড়ি গলা গো হয় বাবু গা হ্যাঁ মুই জিমাটা জিমি পেলা হেলা মুই তমকু গুড়ে কথাটা পত্র আমি বলিছে বুয়াতি মতে কা কথাতে পত্রাবো হ্যাঁ পত্র তুমি যাহা পত্র যে পত্র না গো তুই ফের কা কথা শিখিছি এ মা বুড়া বুড়ি হেনি না মাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ কেন জিনিস নি জানি রে না তোর জ্ঞান তো ভরি যে মা হ্যাঁ বাবু গা ও চিন্তা আছে এই গ্রাম রা কা করছন জানিছ লক্ষ্মী পূজা করছন লক্ষ্মী পূজা কালী বি দুর্গাটা করথিবে কালির বি করি হেলা সে লক্ষ্মী পুরাণ র কথাতে পচরা আমি তমকু বলুছে কই পারবা পত্র তুমি যাহা পত্র যে পত্র হয়ে গো নন্দর পুয়া আর প্রশ্ন এক পচারিবি খুলি কহি দিয়া গো হয়ে গো নন্দর পুয়া কই পারবা তো গো বাবু কহ হয়ে গো নন্দর পুয়া আর প্রশ্ন এক পচারিবি খুলি কহি দিয়া গো হয়ে গো নন্দর পুয়া প্রশ্ন এক পচারিবি খুলি কহি দিয়া গো হয়ে গো নন্দর পুয়া বাবু গা হ্যাঁ আর লক্ষ্মী পুরাণর কথা কহি দেব মতে গো কহি দেব মতে লক্ষ্মী কো ঘরে ছিল জানিছন জগতে গো জানিছন জগতে লক্ষ্মী পুরাণর কথা কহি দেব মতে গো কহি দেব মতে লক্ষ্মী খেদি ছিল বাবু জানিছন জগতে গো জানিছ জগতে কাহি যাইছিলে লক্ষ্মী আর কাহি যাইছিলে লক্ষ্মী খুলি কহি দিও গো হয়ে গো নন্দর পুয়া প্রশ্ন এক পচারিবি খুলি কহি দিও গো হয়ে গো নন্দর পুয়া से प्रभु भगवान लक्ष्मी को घरे छाड़ी जगत रे जानी जन समस्त হয় হয় किंतु जदि गोटे पुरुष गोटे नारी के जदि से तार घर खेदी दिए হয় से केन को जीवा गो मामू তার মা বুয়া ঘর কে দিবা मां बुआ घर के जीवा হ্যাঁ हेले लक्ष्मी का हला बालीबंधा घाट के जइथिले হয় হয় हैं समन भी तो तकर बापा मां घर के जई पारि थिते नहीं के হ্যাঁ हैं হয় গো आग की पाई गो बाप धन घर को नहीं जाई गो घर को नहीं जाई कहीं पाई लक्ष्मी माता घर को नहीं जाई गो घर को नहीं जाई जानी अच्छा जदि बाबू कही देव तुई गो कही देव तुई चांडाल बोलुचे गीते আর চানাল বলুছে গীত গুরু কুচু হারাগ হয়ে গ নন্দর পুয়া প্রশ্ন এক পচারিবি খুলি কহি দিও গ হয়ে গ নন্দর পুয়া
গলে আর লক্ষ্মী মাতা যেতবেলে সেই জগন্নাথ ভগবান কে দেখিলে কাঁ বলিকি কহিଥିଲେ এই কথা যদি বুঝাই দেবা বাবু মুই তোমার মাইকে জিমিয়া রানী দেবি লক্ষ্মী মাতা কাহিকি নিজর মা ঘরকে নিয়ে যাই বালিবন্ধা ধামকে গলি হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଉ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ କେ ଦେଖିଲି হ্যাঁ গো বাবু କାହା ବୋଲିକିରି କହିଲି কাঁ বলিকি কহিଥିଲେ হয় গো ଚାଣ୍ଡାଲୁଣି ବୋଲି ତ ଘଉଡ଼ି ଦେଲେ ଯେ ପଲାଲେ ତମେ ଜାଣିଛ হ্যাঁ হ্যাঁ ଆରେ ହେ କଥା ପତ୍ରଉଛ মা চান্ডালুনি বলি খেত দেলে যে মানে গরকে গলি না গো চান্ডালুনি বলে তার বুয়া কে তুই জিকির কই না গম্বা আর মতে খেদি দেলে মতে ঘর গুটে বনে দে আর মুই তোরা করে রহিমি লাকাথি তোরা বলি কই নি পারি দেখা সে লেকিন সে বালি বন্ধা है कहां ला जीबी সেটা তো मैं क्या से माने घर छाड़ी कर गुटे बाली बंदा घाटर जे काई रहिबी সেটা তো অসুবিধা হচ্ছে রে মা से कथा गो बाबू ଆଗ আর ମର୍ଧନ তুমি তো জানি থরা से गुटे चान्नालुनी बोली पर कहां ला तार घर के गलो ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ନିଜର ମା ଘରକେ ନେଇ ଯାଇକରି କାହିଁକି ବାଲିବନ୍ଧା ଧାମରେ हां हां ওই ଜଗନ୍ନାଥ କେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କାଁ ବୋଲିକିରି କହିଥିଲେ বাস ଆଗ ମର୍ଧନ हां गो बाबू আগ শ্রী সত্য যুগর ব্রহ্মঙ্কর পুথিগ দুতি সংখ্যাসুর দত্য মেলা हां हां আগ শ্রী সত্য যুগর ব্রহ্মঙ্কর পুথিগ দুতি সংখ্যাসুর দত্য নেলা हां गो बाबू আগ মৎস্য অবতার ধরি সজনী গো हां हां তাহাকু মারিলি ভলা গো সজনী তাহাকু মারিলি ভলা দুতি গো हां गो बाबू দত্ত সংখ্যাসুর যেতেবেলে ব্রহ্মাঙ্কর বেদ পথি নি গলা हां हां তো ভগবান মৎস্য অবতার তাহাকে বিনাশ কলে हां गो बाबू আর সে পুথি আনি করে ব্রহ্মাকে দেই দেলে हां তো ব্রহ্মা কହୁছন নারায়ণ ভগবান का बोली कहूछ প্রভু তুমি কেড়ে দুঃখে মৎস্য অবতার হেলো हां আর তুমি দত্ত সংখ্যাসুর কে মারল हां गो बाबू এই পুথি টিকে তোমার টুড়ে উচ্চারণ কর যে টিকে শুনমি বইলি तो विष्णु भगवान का बोली कहूछ বিষ্ণু ভগবান নেই বইলি ই পুথি বেদ পুথি তো ব্রহ্মাঙ্কর বেদ পুথি हां हां রূপ শ্যাম যদু অর্থ চারি বেদ हां गो बाबू আর গোটে শিশু বেদ তো শিবঙ্কর কিন্তু পুথিটা তো মোর নেয়ার মুই কেনতা হিসাবে উচ্চারণ করি পারি বাস बाबू তো ব্রহ্মা চিন্তারে পড়ি গলে का बोली छ আগো ব্রহ্মা সেই কালে বৈকুণ্ঠপুরকে চলি গলে প্রাণধন हां हां আগো ব্রহ্মা সেই কালে বৈকুণ্ঠপুরকে গো চলি গলে প্রাণধন हां गो बाबू আগো লক্ষ্মীঙ্কর পাশরে প্রবেশ হইলে ব্রহ্মা লক্ষ্মীঙ্কর পাশরে প্রবেশ হইলে हां गो बाबू আগো নমস্কার কলে জান লক্ষ্মী দেবী সাষ্টাঙ্গে কলে প্রণাম দুতি গো हां गो बाबू তো লক্ষ্মী দেবী ব্রহ্মা কে কହୁছন প্রভু हां তুমি চাহিছিলে তো আমি গরুড় পৃষ্ঠরে হ্যাঁ নারায়ণঙ্কর সহিত তোমার ব্রহ্ম লোককে যে পারতি हां हां আর তুমি আমার পাশকে কাহলা যে আসলো गो बाबू তো লক্ষ্মী কে ব্রহ্মা কহিলে ত্রিবার সত্য কর আর মুই চাহি আসি যে তোমাকে কহি দেবি लक्ष्मी का बोले লক্ষ্মী ত্রিবার সত্য করে দেলি हां हां তুমি যাহা চাহেব বেদ ব্রহ্মা মুই তাহা দেবি हां गो बाबू আর মোর আগে কহ हां তো ব্রহ্মা কହୁছন লক্ষ্মী কে का बोली कहूछन गो আগো ঠাকুরানী মোর কথা শুন আর নারায়ণଙ୍କୁ কহিব हां हां আগো বেদ মন্ত্র টিকে আর উচ্চারণ কলে हां गो बाबू নারায়ণকে কহব যে বেদ মন্ত্র টিকে উচ্চারণ কলে মুই টিকে শুনবি हां हां আর মোর কর্ণ পবিত্র হেব লক্ষ্মী দেবী মোর কর্ণ পবিত্র হেব ইরা ব্রহ্মা কহিছেন লক্ষ্মী কে মা हां हां বিষ্ণু ভগবান কে কহব गो बाबू তাঙ্কর মুখরে টিকে বেদ শুনলে মুই টিকে পবিত্র হেতু हां गो बाबू আগমর্ধন हां তো
ঠিক আছে বলি করে অস্ত করে দেব বাস বাস ঠিক আছে মুই তোমাকে কথা দেলি আর নারায়ণঙ্কর মুখরু তোমাকে বেদ দিনে হেলে শুনামি আর তুমি তোমার ব্রহ্মলোককে যাও বলি বলে তো ব্রহ্মা পলে আলে ব্রহ্মলোককে লক্ষ্মী কেন্দা কলি আগো সত্য যুগ যাই তুতি গোত্রে তোয়া আসিলা আগো নারায়ণ কর্ম খরু বেদনে শুভিলা লক্ষ্মী সত্য যুগরে কহিলে বিষ্ণুকে প্রভু তোমার মুখরে টিকে বেদ মন্ত্র উচ্চারণ কল যে ব্রহ্মা শুনবে সেতে লাগি ব্রহ্মা আসিলে বলে বিষ্ণু ভগবান কহিলে বেদ মন্ত্র পাঠ করমি কিন্তু উপযুক্ত টাইম দেখি পাঠ করমি হ্যাঁ মুই কেন টাইমে বেদ মন্ত্র পাঠ করমি যে মুই বি কহিনি পারে গো লক্ষ্মী বই হ্যাঁ গো বাবু তেনু করি কেনতা হইছে কেনতা হইছে গো আগ সত্য যুগে নরসিংহ রূপে গেলি গো জনম সেই কালে বেদ মন্ত্র নেই করিলি কারণ নরসিংহ ভগবান হ্যাঁ গো বাবু তো লক্ষ্মীকে বিবাহ হেলে হ্যাঁ মুরাসুরকে মাইলে হ্যাঁ গো হিরণাক্ষকে চিনলে হ্যাঁ এতকি টাকার টাইম পলে হ্যাঁ হ্যাঁ তো সত্য যুগরে মন্ত্র পাঠ শুনে নি পারলে লক্ষ্মী আচ্ছা তারপরে ত্রেতা যুগ পলে আসলা ত্রেতা যুগে আগ ত্রেতা যুগে রাম রূপে তুতি গেলি গো জনম আগ 14 বর্ষে বনবাসে আর বিতিলা গো দিন তো সীতা মাতা ত্রেতা যুগরে কହୁଛন কাঁ বলি কହୁଛন যেতবেলে লঙ্কা কটকରୁ আসলে প্রভু ব্রহ্মা তো কহিଥିଲେ আর তোমার তুଣ୍ଡে টিকে তোমার মুখরে টিকে বেদ মন্ত্র পাঠ কর যে শুনবে ব্রহ্মা সে শ্রী রামচন্দ্র ভগবান কাঁ বলিছন ত্রেতয়া যুগে বি রামচন্দ্র নে বলি নাই বইলি টাইম কে যুগি থাকো লক্ষ্মী আর আমি নিশ্চয় বেদ মন্ত্র পাঠ করবি হ্যাঁ আগ ত্রেতয়া যা ইণ দুতি গহইলা দ্বাপর আগ মথুরারে জন্ম গেলে আর নন্দর কুমার তো যেতেবেলে মথুরা কটকরে জন্ম হেলে গোপপুরে 11 বর্ষর হেলে হ্যাঁ হ্যাঁ মথুরাকে পলে আসে হ্যাঁ গো বাবু বংশকে যেতেবেলে মাইলে জরাসন্ধ ধাড়ি দেলে হ্যাঁ হ্যাঁ তো দ্বারিকা নির্মাণ কলে গো বাবু সে দ্বারিকারে মহাভারত যুদ্ধ করি গলে হ্যাঁ হ্যাঁ মহাভারত যুদ্ধ সরিগলা হ্যাঁ গো বাবু রহস্য দ্বারিকা নির্মাণ কলে হ্যাঁ হ্যাঁ কোয়া পক্ষীতে যেতেবেলে জন্ম করি তার বংশকে ধ্বংস কলে তাকর বংশকে ধ্বংস করে দিলি টাইম টাইম পলে গলে সে তেরে দ্বাপর যুগরে বি কহিনি পারলি আগ কলি যুগ পৌঁছিলা হ্যাঁ কলি যুগ পৌঁছিলা আসি গো ধন আসি গো ধন হ্যাঁ গো বাবু আগ লক্ষ্মী চান্দা লুড়ির ঘরে গলে বহন হ্যাঁ গো বাবু দুতি গো হ্যাঁ গো বাবু শ্রিয়া চান্দা লুড়ি পূর্ব জন্মরে হীরা দাসী হ্যাঁ সে হীরা দাসী থিলি ইন্দ্রঙ্কর দাসী হ্যাঁ সচি লক্ষ্মী পূজা করদেলে আর লক্ষ্মীঙ্কর প্রসাদ যেতবেলে বাটি দেলে হীরা দাসী খাইলা বেলকে তার হস্তরু পড়িগল লক্ষ্মী পূজার টাকা কাহাকে নি দিয়েছেন না গো বাবু যেতবেলে পড়িগলা হ্যাঁ গো তো হীরা দাসীকে অভিশাপ ଦେଇଦେଲେ ইন্দ্র কাঁ বলি অভিশাপ দিয়েছ গো হীরা দাসী ই লক্ষ্মীঙ্কর প্রসাদ লক্ষ্মী ঠানু বি বড় হ্যাঁ তেণুকরি বিষ্ণুঙ্কর প্রসাদ বিষ্ণু ঠানু বি বড় হ্যাঁ গো যে বাবু কৌশি প্রসাদ সে দেবতার ঠানু উচ্চা হ্যাঁ হ্যাঁ সে প্রসাদকে যে খাইদেবা হ্যাঁ গো বাবু মুক্তি পাইযাব হ্যাঁ তেণুকরি ইন্দ্র অভিশাপ দেলে হীরা দাসী
হ্যাঁ গো বাবু। ই লক্ষ্মীঙ্কর প্রসাদ টিকে খাইনি পারলু আর পকে দিলু তুই যা আজের দিন চান্ডালুনি হিকর জন্ম হবে হ্যাঁ গো বাবু লক্ষ্মী শ্রিয়া চান্ডালুনি মুড়িয়া মালা ইন্দ্রকে কা বলি মুনিয়া প্রভু হ্যাঁ গো মুই প্রসাদ টিকে বটে দিন মতে চান্ডালুনি যদি হেইজমি মুই মুক্তি কেবে পাইমি বাস ইন্দ্র কহিଥିଲେ যেন দিন লক্ষ্মী তোমার তোর ঘরকে যাবে সেদিন মুক্তি পাইব বলছিলি হ্যাঁ সেথির লাগি লক্ষ্মী ঠাকুরানী চান্ডালুনি ঘরকে যেতে হ্যাঁ গো বাবু আগমর ধন হ্যাঁ আগ লক্ষ্মী চান্ডালুনি ঘরকে হ্যাঁ কলে গমন গো কলে গমন গয়ারু আসিলে গো জগন্নাথ বলরাম মোর গয়ারু আসিলে গো জগন্নাথ বলরাম জগন্নাথ বলরাম যেতেবেলে দেখিদেলে বলরাম হ্যাঁ গো বাবু জগন্নাথকে কହୁছন লক্ষ্মী জগন্নাথ তোর লক্ষ্মীকে দেখতো চান্ডালুনির ঘরু বাহারুছে চান্ডালুনি হেগুলা তুই গহরি দেবু গহরি দে বলি কইলে আর কাঁ বলি কে কହୁছন কা বলি কହୁছন আর লক্ষ্মী তে তুই ছাড়ি দে রে হ্যাঁ কলা কন্ধাই রে কলা কন্ধাই সহস্রে ভারী জাততে আনি দেবী রে মোহি এন্তা লক্ষ্মী গুটে মুই ঠিক করে দিবি তোতে আন দেবি বলছো হ্যাঁ গো বাবু ভগবান চিন্তারে পড়ি গলি হ্যাঁ ভাই যেতেবেলে লক্ষ্মীকে ঘড়ি দে বলছে হ্যাঁ তাকর কথা মানলে বলে আর নেই মানলে বি বলে হ্যাঁ গো বাবু কাহেলা যে কা হেলা জি জগন্নাথ কা বলছন কা বলিছ আগ লক্ষ্মীকে মুই ছাড়ি দেলে হ্যাঁ লক্ষ্মী দরিয়া হেবি রে দরিয়া হেবি ভাইয়ের কথা নেই মানিলে মুই ভাইকে নেই পাইবি ভাইয়ের কথা নেই মানিলে ভাইকে নেই পাইবি হ্যাঁ গো বাবু লক্ষ্মীকে যদি ছাড়ি দেবি মুই লক্ষ্মী ছড়া হয়ে দিবি হ্যাঁ হ্যাঁ মুই এন্তা ভারী জাতি পাইমি কা নিপা আর মোর ভাই বলরামকে যদি ছাড়ি দেবি আর মোর ভাই বলবার পদটি পাইমি কা বাস নিজর ভাই নিজর আত্মা হ্যাঁ হ্যাঁ এই আত্মাকে দেখবি কি ভারী যাকে দেখবি হয় হয় তো কেনতা কলে জগন্নাথ কেনতা ভগবান কলে গো আর ছাড়িবি বলি হ্যাঁ শ্রী জগন্নাথ গো শ্রী জগন্নাথ বলরামর কাঁধে প্রভু আর তাপি দেলে হস্ত নিশ্চয় ছাড়বি আর তোমার চিন্তা নি করবে হ্যাঁ গো আর লক্ষ্মীকে কহে লক্ষ্মী তুমি যেতে জলদি পারুছ হ্যাঁ মুই দেখিছিল সিনা মোর পত্নী বলি করে কিছু নি কহিতি হ্যাঁ গো মোর ভাই যেতেবেলে দেখিদেলে তুমি চান্ডালুনির ঘরু আলো তুমি বিটালো হেগুলা তুমি পলবে হ্যাঁ হ্যাঁ তো লক্ষ্মী ঠাকুরানী কাঁ বলুছ কা বলিছন গো আগমর ধন হ্যাঁ গো বাবু আগমর পিতা বরুণ যে তুমকু বরিলে আর কনক বেদিরে নেই বিবাহ করাইলে হ্যাঁ আগ বিবাহ হেলা বেলে 10 বর থিলে কহি হ্যাঁ হ্যাঁ আর বিবাহ হেলা বেলে 10 বর থিলে কহি হ্যাঁ আর 10 কোটিরু গোটিয়ে ক্ষমা কল নাই এটা লক্ষ্মী কহিলেন জগন্নাথকে হ্যাঁ হ্যাঁ মোর পিতা বরুণ যেন তোমাকে বরণ কলা বেলকি হ্যাঁ গো বাবু কনক ভিতরে যেতেলে হাত ধরে দেলা হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাকে 10টা বর মারি দিলা হ্যাঁ গো বাবু যে মোর জোর 10টা দোষ ক্ষমা করব আজি গুটে দোষ মিনি ক্ষমা করি পারলো এ লেখি দিয়া খড়ে মুই জিমি দাঁড়ে দাঁড়ে জিমি দাঁড়ে দাঁড়ে লেখি দিয়া খড়ে মুই জিমি দাঁড়ে দাঁড়ে গো জিমি দাঁড়ে দাঁড়ে লক্ষ্মী কহিলেন প্রভু মতে লেখি দিও হ্যাঁ হ্যাঁ এ মতে দেল তুমি অপমান বলি মুই চানালর সতন এ মতে দেল তুমি অপমান বলি মুই
লুনি কହୁছন প্রভু হ্যাঁ। মতে এতে জলদি ভুলি যাউছ মোর পিতা 10টা বর মাগিছিলা তমকে হ্যাঁ আজি শ্রিয়া চান্ডা লুনি গলি ঘরকে গলি মতে ঘৌড়ি দউছ গো আর অভিশাপ তুমি দুই ভাই যে ভোগিব আর 12 বর্ষ পর্যন্ত দরিদ্র হইব তোমাকে দুই ভাইকে আমি অভিশাপ দউছ কা বলি অভিশাপ দউছন গা লক্ষ্মী মৌকাটে পাইলে ব্রহ্মাকে যেতেবেলে মুই কথা ଦେଇଥିଲି মন্ত্র উচ্চারণ করবার লাগি নারায়ণଙ୍କର মুখରୁ হ্যাঁ সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর যুগ বিତିগলা গো ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ କେବେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ନି ହେଲା হ্যাঁ ଆଜି ଗୋଟେ ମୌକା ପାଇଲି ବୋଇଲେ କାଁ ବୋଇଲେ ଜାଣିଛ କାଁ কা বলি গো আগ তুমি দুই ভাই অভিশাপ্য মোর ভোগিব আর 12 বর্ষ পর্যন্ত দরিদ্র হইব আর মুহি চান্ডা লুনি দেবে রান্ধি দেবি অন্ন আর মুহি চান্ডা লুনি দেবে রান্ধি দেবি অন্ন হ্যাঁ গো বাবু আর দেবে ভোজন করিব প্রভু নারায়ণ ধন হ্যাঁ গো বাবু তুমি অভিশাপ দেই দেলে কালী বন্ধা ধামকে দেখলে লক্ষ্মী অভিশাপ দেই দেলে বালি বন্ধা ধামকে দেখলে সখা সে বালি বন্ধা ধামরু কেনতা কলে কেনতা কলে আর বেতাল মানকু আর দেউলে পঠাই দেউলে পঠাই বেতাল মানকু আর দেউলে পঠাই দেউলে পঠাই এসব ধন রত্ন বগি মেলে এসব বন রত্ন বগি মেলে গো বালি বন্ধা ধামরে রবি কৃষ্ণ বলরাম যেতবেলে বুলি 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 12 বর্ষ পর্যন্ত অনাহা হ্যাঁ গো বাবু তো 12 বর্ষ পরে যেতবেলে বালি বন্ধা ধামকে যাইছন হ্যাঁ তো জগন্নাথ ভাবুছন কা বলছন মুই তো সত্য যুগরু লক্ষ্মীকে কথা দেইथिनी আর ব্রহ্মাকে বেদ শোনাবার লাগে আজি সে বেদ মন্ত্র আজি লক্ষ্মীঙ্কর দ্বারা উচ্চারণ করমি হ্যাঁ গো বাবু আর ব্রহ্মাকে শোনামি বই আর কেনতা কলে জানছ কেনতা কলে গো আগ সাম বেদ কেসে করিলে গায়ন শুন গো মোর প্রাণ ধন আর ব্রহ্মণ করে গো ব্রহ্মাঙ্কর দুতি টলি গলা গো আসন সামবেদ মন্ত্র পাঠ কলে ধন শুন মোর নারী রতন ব্রহ্মণ করে গো ব্রহ্মাঙ্কর দুতি টলি পড়িলা আসন গো বাবু ব্রহ্মাঙ্কর আসন যেতবেলে টলি গলা ব্রহ্মা ভাবুছন মনরে কা বলি ভাবুছ আরে সত্য যুগ যায় আর ত্রেতা আসিলা তাপর যুগ সরিলা নারায়ণঙ্কর মুখরু কলি যুগে মন্ত্র উচ্চারণ হেলা হ্যাঁ গো বাবু আর কলি যুগে মন্ত্র পাঠ কলে আজি হ্যাঁ আজি নিস্তার পাই গলি আর তাকর বেদ মন্ত্র শুনি করি বলি করে ব্রহ্মা কহুছ হ্যাঁ গো বাবু আগ স্বর্গ মর্ত পাতাল তিনি ভুবন বর কম্পি গলা প্রাণ ধন পলঙ্ক উপরে লক্ষ্মী শুইছিলে কম্পি গলা গো আসন
গো বাবু ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆସନ ବି ଟଳିଗଲା হ্যাঁ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଁ ବୋଲୁଛନ୍ কাম বলেছ ଆଗ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ମାତା হ্যাঁ আর ପଲଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ଶୋଇଥିଲେ ଆଜି ନିସ୍ତରିଲି ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ପଲଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ଶୋଇଥିଲେ ନିସ୍ତାର ପାଇଲି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ গো বাবু প্রভু আজ নিস্তার পাইগলি বইলে হ্যাঁ কাহলা নিস্তার পাইলি বইলে কাহেলা যে আর সত্য যুগরে ব্রহ্মাকে আমি কথা দেইছিলি সত্য যুগর ব্রহ্মাকে মই কথা দেইছিলি কলি যুগে সাগি মন্ত্র শুনাইলি বনমালী কলি যুগে সাগি মন্ত্র শুনাইলি বনমালী প্রশ্ন নিয়ে আসি তাই গোটে পলে আଜି পেটকেশন রে হলা নুয়া করি এটা আরম্ভ হেলা কইছে হ্যাঁ আরম্ভ হলা যে সঙ্গা নাই হেলে মতে বি ভাল নাই লাগে যুধিষ্ঠির কেউ পাঁচটি অসত্য কহিଥିଲେ তারে বুয়া সলকা না গো যুধিষ্ঠির মহারাজ সদাবেলা সৎ কইছ হয় কেনটা পাঁচটা কথা যে অসত্য কহিଥିଲେ যে ঠিক পচরাইছ না ই পিলাকে আজি মলু যুধিষ্ঠির কেন অসত্য কথা পাঁচটা কহিଥିଲେ পাঁচটা অসত্য কথা কইছিল হয় মুই গোটে কথা জানিଥିଲି হি বুয়া কেবল দ্রোণকে মারবার লাগি অসস্তমা হত বলি গোটে ঠকি দিয়েছিলি বুয়া এটা তো লেখা হইছে বুয়া পরশন কিন্তু পাঁচ জায়গারে অসৎ কথা কইছ হয় আনি আরে তোর বুয়া তোর রাজদেশ দুতি গো লক্ষ্মী হে প্রভু মু সত্য যুগরু যেতবেলে ব্রহ্মাকে কথা দেইছিলি আজি যে মতে সোর কল আর বেদ মন্ত্র পাঠ কল গো বাবু বলি করে কা বলুছন গো আর 12 বর্ষ পরে প্রভু আর চাঁডালুনি ঘর গো চাঁডালুনির ঘর আর 12 বর্ষ পরে প্রভু আসিল এঠার গো হেতু করি আসিল ব্রহ্মাণ্ড গোসাই গো হে গোসাই বহিরে আছে জানিস কেন বহিরে আছে গো বাবু তো সেতিল লাগি বলি ব্রহ্মাকে বেদ মন্ত্র শোনাবার লাগি নারায়ণঙ্কর মুখরু নিজের মা ঘরকে নীতি করে বালি বন্ধা থামকে বলি কেন বহিরে আছে আগ মর্ধন গো বাবু আগ লক্ষ্মী স্বয়ম্বরর কথা আর লক্ষ্মী স্বয়ম্বরর কথা গো বাবু আর এইটা কথা না শোনা মর্ধন বলরামর কৃত্য দুটি গই বিধি বিধান বলরামর লেখা দুটি গো চাঁদাল কলা রচন
গো বাবু তো যুধিষ্ঠির মহারাজ কেন কেন জায়গায় 5টা অসৎ কহিଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ তেণু করে নরখ ভোগ করিଥିଲେ হ্যাঁ কথা কহি দিও কিন্তু সুদেহর স্বর্গকে গলে হ্যাঁ হেলে গুটে ভরি পর্যন্ত নরখ কুণ্ডকে দর্শন করিଥିଲେ হ্যাঁ গো বাবু আগমর্ধন হ্যাঁ যুধিষ্ঠির দেব যেতেবেলে তাকর সবু জিনিস পশারে হরাই দেলি হ্যাঁ গো বাবু এটা পশা খেলবারটা পছর কথা হ্যাঁ হ্যাঁ তো কেনতা হইছে কেনতা হইছে গো আগ যত গৃহে রাজা দুর্যোধন অগ্নি লগাই ন দেলে আগ পাণ্ডব 5 ভাই গো আর পলাই ন গলে হ্যাঁ গো বাবু রাজা দুর্যোধন যেতেবেলে যতুগৃহরে অগ্নি লগাই দেলা হ্যাঁ হ্যাঁ বীরচন পণ্ডা সে পুরচন মন্ডা সে অগ্নির দাহ হয়ে গেল হ্যাঁ গো বাবু আর জয়ন্তী সবরীর 5 পুত্র দাহ হয়ে গলি হ্যাঁ আর জয়ন্তী সবরী দাহ খেলা গো আগমর্ধন তেণু করে সমস্তে জানলে যে জয়ন্তী সবরীর 5টা পুত্র আর জয়ন্তীকে এটা কুন্তি আর 5টা পিলা বলে হ্যাঁ গো বাবু আগমর্ধন হ্যাঁ আগ যত ঘরে আরে আগ দুর্যোধন অগ্নি লগাই ন দেলে আর পাণ্ডব 5 ভাই গো আর পলাই ন গলে যেতেবেলে রাজা দুর্যোধন নিয়া লগাই দেলা পাণ্ডব 5 ভাই পলে গেল হ্যাঁ যে মানে পহেলা অসৎ কথা যুধিষ্ঠির কেনে কহিଥିଲେ কেন কইছিলে গো আগ এক চক্রা নগ্রে দুতি গো ব্রাহ্মণ রূপরে আগ ক্ষত্রিয় পুরুষ হই গলু চাই ন দেলে দুতি গো হ্যাঁ গো বাবু যুধিষ্ঠির দেব সর্বপ্রথমরে ঠকি দেলে হ্যাঁ এক চক্রা নগ্রে কাঁ বলি ঠকিছিলে গো গোটে ব্রাহ্মণ ঘরে আমি ব্রাহ্মণ পুত্র বলি করে রহিলি হ্যাঁ হ্যাঁ পহেলা ঠকলি পহেলা ঠকলে অসৎ কথা পহেলা আসিগলা যে আমি ব্রাহ্মণ পুত্র হ্যাঁ আর আমি তোমার ঘরে রহেমু বলি করে ঠকি দিলি আধা তো দ্বিতীয়রে কেনে ঠকলে কেন ঠকলে আগ এক চক্রা নগ্রে দুগতি আর ভিক্ষা যে মাগিলে পচারিলে ব্রাহ্মণ পুত্র আম্ভে গো বইলে যুধিষ্ঠির হ্যাঁ ভিক্ষা মাগুছন ব্রাহ্মণর উপরে আধা পহেলা তো ব্রাহ্মণ লোক আমি বলিকি জনেকর ঘরে রহলেন ঘরে রহিলে 2 নম্বরে বলি ভিক্ষা মাগলা বেলকে আমি ব্রাহ্মণ পুত্র বলুছন ভিক্ষা মাগ গাঁ জাগর কে ঠকুছন যুধিষ্ঠির 2 জায়গায় অসৎ কই সাইলেন হ্যাঁ হ্যাঁ তো তৃতীয় অসৎ কেনে কহিଥିଲେ কেন কইছিলে গো আগ ব্রাহ্মণরু পরে পুনি আগ পাঞ্চাল দেশরে আগ দ্রৌপদী আমার কথা দুতিহে তুখ রথরে দ্রৌপদী স্বয়ম্বরকে যে বি আসবা হ্যাঁ সমস্তঙ্কর লিস্ট লেখা হইতিলা লাই গো বাবু যে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যাহা বি আসবে ব্রাহ্মণ আসলে বি আসবে হ্যাঁ দেব দানব নর যক্ষ কিন্নর যেতে আলেবে
ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଖା ହଉଥିଲା ହଁ ଗୋ ବାବୁ ଚତୁର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ସେଠାନେ କାଁ ବୋଲି କହିଛ କାଁ ବୋଲି କହିଛ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ବୋଲିନ আর ব্রাহ্মণ সভারে আর যাই করি কহি দেই গলু চাই নদেলে গোটে ব্রাহ্মণ ঘরে ব্রাহ্মণ বলি ହଁ ଗୋ ବାବୁ 2 নম্বরে আমি ব্রাহ্মণ বলি করে ভিক্ষা মাগলি তো তৃতীয়রে পাঞ্চাল দেশরে দ্রৌপদী স্বয়ম্বরকে যেতেবেলে গলে আমি ব্রাহ্মণ পুত্র বলি করে লেখাই দিলি সমস্তে জানলে যে ব্রাহ্মণ পুত্র বলি কিন্তু অর্জুন ধনুর্ধারী অস্ত্র প্রয়োগ করি করে দ্রৌপদীকে বিবাহ ହେଲେ ଗୋ এটা 3টা অসৎ বলে গলা দোষ লাগিগলা যুধিষ্ঠির দেবকে তো চতুর্থ দোষ কেনে করছিলে কেনে କରିଥିଲେ ଗୋ আগ বিরাট দে সরে দুতি আগ কঙ্ক পাল হেলে যুধিষ্ঠির বিরাট দেশরে তার ভাই মানে ছদ্ম করিଥିଲେ চরিতা কিন্তু তামকে নিজে যেতেবেলে যুধিষ্ঠির দেব কঙ্ক রূপকে ধারণ করিছন আগ কঙ্ক মুহি বলি করি আর সভারে কহিলে ହଁ ଗୋ ବାବୁ কেতেটা জায়গা হেলা 4টা জায়গা আগ ହେଲା চারি ধারে যুধিষ্ঠির গো কহিলে অসত্য আর সঞ্জীপুরে লেখুছি আগ জমপুরে লেখুছি গো জমর চিত্রগুপ্ত আর গোটে অসৎ কইଥିଲେ আর গোটে সেটা কেনে গো দ্রোণকে মারবার লাগি মহাভারত যুদ্ধর কাঁ বলি করে কইଥିଲେ কাଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ নর বা গুঞ্জরে অসস্তমা হত বলଥିଲେ কৃষ্ণ শিখাই দিয়েছিলে ଗୋ ବାବୁ তেণু করি নর বয়লা সময়রে কৃষ্ণ শঙ্খ নাদ করদেলে ହଁ ଗୋ বাବୁ দ্রোণ গুরু শুনি নি পারলে ହଁ ହଁ গুঞ্জর অসস্তমা হত যেতেবেলে বলদেলে শঙ্খকে ছাড়ি দেলে ହଁ ଗୋ ବାବୁ তেণু করি দ্রোণ গুরু যুধিষ্ঠির দেব তো কেবে অসৎ নি কহ আর আজি কেনতা হিসাবে অসৎ কবে বলি অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করে ହଁ ଗୋ ବାବୁ নহলে দ্রোণকে মারবার লাগি সমকক্ষ ধরা পৃষ্ঠরে কেহি নাই କେହି ନେଇ ଥାଇ ভীষ্মর ইচ্ছামৃত্যু ହଁ ଗୋ ବାବୁ তাহাকে মারবার লাগি ধরা পৃষ্ঠরে কেহি নাই এটা 5 টা রসদ কইতিলি ହଁ ଗୋ ବାବୁ আগ সতের লাগি যুধিষ্ঠির ହଁ ହଁ আর নরক ভোগ কলে গো ভোগ কলে পঞ্চথর যুধিষ্ঠির অসত্য কহিলে গো কহিছিলে ঠিক ହଁ ଗୋ ବାବୁ ঠিক আছে মোর মাইকে আনন্দ বজ ଆନ୍ଦେମି ସେ ତମେ କେନେ ଥିବ ଗো হে কথা মতে আগরু কহেত ন কিনি ପିରା କେନ୍ତା ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖି ହେକୁ তুতি গো সে কদম গছ টিপিরে বসিଥିଲି ଏ ମା ଟିଭିରେ ନେଇ ବଇଥିବ ଗো ସେ ତଳେ ବଇଥିବ ଆର ଶୁଣ ତକ ବାବୁ হ্যাঁ ଟଙ୍କା 5000 ଟେ ଆଣି ଦେଇଥିବ ତ 5000 ହେଗ ସକାଳୁ ଗ୍ରୁପ ଟିକେ